सब तो पहला तो जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। रोज़ जी भी नहीं करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇਣ ਦਾ, मगर ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ नहीं। इस लिए ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 60-65% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो एक पासे कोरोना दी महामारी और उस महामारी लॉकडाउन दे विच पंजाब एक कल्ला ही सूबा है जिस लॉकडाउन दा लोग घरां दे अंदर बंद ते बाहर कांग्रेस दे विधायक ते कांग्रेस दे वजीरां ने एक तो बाद एक वड्डा स्कैम कीता जिहड़ा तुहाडे सामने उजागर होए। मेरे तो पहला भी मैनू पता लग्या, चंदूमाजरा साहब ने भी बड़े दिन की ये गल्लां अखबारां च भी आ रही सी, चीमा साहब ने भी बड़े विस्तार नाल लिकर स्कैम का 5600 करोड़ का जिहड़ा स्कैम का जिक्र किया सी। उहदे च ठीक है सरकार ने अजे एक आई वॉश किया, कार्रवाई कोई नहीं की। इंस्पैक्टर नूं बदल देना जिहड़ी सब तो नरम कार्रवाई हुंदी है, मैं उहनूं मनदा हुंदा। जिवें SHO बलजिंदर सिंह बदलिया सी ना खन्ने वाला, मगर हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिते कि जो उन्होंने वीडियो वेखी हाई कोर्ट के जज साहब की ऑब्जरवेशन आ गई कि मैनू शर्म नाल मेरा सिर झुक गया ये वीडियो वेख के, मगर सरकार का सिर हाले तक शर्म नाल नहीं झुक रहा, पता नहीं की गल। और वड्डी गल लिकर स्कैम 5600 करोड़, रेता स्कैम कोई 2.5-3 हज़ार करोड़ का, उस तो बाद आ जिहड़ा बलबीर सिद्धू जी के महकमे का वो PPE किट स्कैम जिहड़ा अमृतसर साहब ते बड़ा रौला पिया। इस तरह उस तो पहला वो टैबलेट्स का स्कैम होया सी। कहण दा भाव कि इस लॉकडाउन के समय च जे किसी नूं इस गल का रज के फायदा उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और मैनू अफसोस नाल मैं इस केस नूं बड़े ध्यान नाल वेख रहा सीगा ते मैनू सीगा किसानी नाल संबंधित है ते जाखड़ साहब किसानी के मुद्दे ते बड़ी पैशनेटली गल करते सन ते मैं हमेशा सोचता सी कि ये दिलों किसानी दे नाल हमदर्दी रखते। चलो वो गल का पर्दा फाश तो हो ही गया कि जदों दी इन्हां दी सरकार आई है उन्होंने हमदर्दी लफ्ज़ां तक ही सीमित रखती, करन कराउण च कोई हमदर्दी विखाई नहीं। और वड्डी गल मैं जिहड़ी करन लग्या कि अज तो 11/5 नूं एक परचा दर्ज होंदा है और एक साडा किसान वीर है हज़ारा क्विंटल बीज झोने का ओदा एक बड़ा वड्डा स्कैम पंजाब च चल रहा है। और जेड़े चला रहे हैं लोग उन्हां दी सिद्धियां तारां पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टरां नाल जुड़ियां ने। और मैं वेख रहा सी कि ये जिहड़ी FIR किसान भरावां ने जाके कराई और ये FIR की मैं डिटेल तुहानू दे रहा, ये हैगी जी 11/5 नूं रजिस्टर हुई है FIR 2020 ते ये FIR लुधियाने च रजिस्टर हुई है पुलिस थाना डिवीजन 5 च। तुसी हैरान होंगे कि बराड़ सीड करके यूनिवर्सिटी तो बाहर पंजाब के सारे किसान जदों भी एग्रीकल्चर च, क्योंकि हमेशा पंजाब का जोर ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद इस गल ते ही रहा है कि किवें साडा जिहड़ा पंजाब का किसान है अगाह वधू किसान है, किवें झाड़ वधे, किवें इनकम वधे। और उस गल नूं लैके हमेशा बीज की नवीं तो नवीं डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी च चलदियां रहिंदियां ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च। ते किसान जिहड़े मेहनतकश किसान ने दिन रात एक खून पसीने नाल मेहनत करने वाले ने, वो ध्यान रखते इस गल का
कि जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च की हो रहा है तो की नहीं हो रहा। और बराड़ सीड्स एक दुकान है जिहड़ी बिल्कुल ही गेट के नाल जदों किसी नूं बी अंदरों ना मिले यूनिवर्सिटी ते उत्थे जांदे आ। उस दुकान च सेल हो रहा सी 128 PR ते PR 129 झोने का बी, जिहड़ा तुसीं हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्सिटी ने हले उसनूं अप्रूव ही नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उहदे ते कोई सर्टिफिकेशन नहीं, जेड़ा बी अप्रूव्ड ना होवे और फिर भी हज़ारां क्विंटल वो बी विक गया होवे, मतलब हज़ारां भी मैं शायद घट कह रहा, उहदा तां अंदाजा ही है, क्योंकि जब तक इनक्वायरी नहीं होगी उहदा अंदाजा सही तरीके नहीं ला नहीं जा सकता। मगर तुसीं मन के चलो कि पंजाब भर च किन्नियां दुकानां ने और हर दुकान ते लगभग जे दी जांच चज नाल होई ते बी दी विक्री हुई है, जेड़ा बी सर्टिफाइड ही नहीं। और मैं महसूस करता सी कि चलो बराड़ सीड्स वालियां ने भी बेचिया जेड़ा नहीं बेच सकते सन, किसानी नाल धोखा होया ते मैनू सीगा सरकार परचा दर्ज करके जेड़े असल वड्डे मगरमच्छ ने जिन्हां दी रहनुमाई ते काम चल रहा, जिन्हां दी सरपरस्ती हेठ काम चल रहा है, उन्हां ते कोई कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल बराड़ सीड ने वो सीड घरे तां बना नहीं दिता, उन्होंने वो सीड किसी मैन्युफैक्चरर ने दिता और उस मैन्युफैक्चरर ते कार्रवाई होगी। अज कितनी तरीक हो गई? 23 तरीक। 23 अज 2 हफ्ते लगभग बीत गए है। जेड़े मैन्युफैक्चरर दे उत्थे बिल फड़े गए, उस मैन्युफैक्चरर का नाम है करनाल सीड्स, करनाल एग्री सीड्स। उस ते मैनू आस सी परचा होगा, मगर परचा कोई नहीं होया। ते सुभाविक है कि 2 हफ्ते बीतन तो बाद जी ने एक सीड सप्लाई की, जिन्हां ने अगे किसान भरा साडे खुदकुशी के शिकार, अगे एडे वड्डे पैमाने ते खुदकुशियां चल रही, क्योंकि किसान भरा आपकी आमदन च वाधा नहीं कर सक रहे, मगर हमेशा चिंतित रहंदे कि आमदन वधे। उन्हां नाल भी फ्रॉड करने वास्ते मंत्रियों ने कंपनियां का साथ देना ठीक समझा, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी ठीक नहीं समझी। आ मैं ये लोगो है जी उन्हां दा, एक करनाल सीड्स है। हले खड़ जाओ, तुहानूं मैं बड़ा कुछ विखाऊंगा, तुसीं काले ना पो। तुसीं समझदे होने करनाल सीड्स का हो गया हरियाणे नाल संबंधित, मेरा भी ध्यान उत्थे गया, मगर हैरानगी हुई कि यह करनाल सीड चलती कित्थे है। तुहानूं अंदाजा है किसी नूं? करनाल भाजी, करनाल हरियाणे च है ना करनाल, जिन्हां दा इजराइल नाल टाई अप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च, जिन्हां ने फ्रॉड खेडना सी उन्होंने भी अंदाजा ला लिया कि जे 9 छोटा मोटा रखांगे तो फ्रॉड बनना नहीं। 9 रखिया करनाल सीड ते फैक्ट्री चलती कित्थे है? डेरा बाबा नानक हलके च। ते चलती किहड़े पिंड च है? वैरोके पिंड च। वैरोके पिंड की दूरी किन्नी? धारोवाली पिंड तो जिथों रंधावा साहब आउंदे, सुखी रंधावा जी, कुछ किलोमीटर की दूरी ते। और मैं ये फैक्ट्री असी था सोचा कि करनाल लभदे फिरी गए फैक्ट्रियां सारे, ते लभदे लभाउंदे असी आ साडे कोले किसान भरा ही आ गया। वो बैग विखा माड़ा जा, आ मैं थोनू बैग विखाउना हुण। साडे कोलों भरा ही आ गया, आ बैग आ लगदा बैग च कोई नुक्स, ऐ लगदा जिवें इह चों दा झाड़ निकलू असल झोने दा इहदे चों, मगर निकलिया तो विचों डुप्लीकेट सुखी। ये 10 किलो वाला भाजी। अच्छा अगे आ वेखो जिहड़ी चीज इह च बड़ी वधिया पढ़न वाली है, PR आ लिखिया, इह च लिखिया ठप्पा वजिया PR 129, जेड़ा सीड किथे, हाँ जे आप थले भी लिखिया छपया आया, इत्थे भी उत्थे बिल्ला लग्या, इत्थे आप छापिया, जेड़ा सीड अप्रूव्ड ही नहीं।
यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉरपोरेशन दे मिनिस्टर उन्हें पता नहीं केड़ा अप्रूवल वैरो के जाके इस फैक्ट्री नूं दिता कि हज़ारां क्विंटल अनअप्रूव्ड सीड किसानी नाल धोखा करते हुए अज जिन्ने किसान खुदकुशी के केस होने ये गल पैने आ रंधावा दे करनाल सीड। मैनू ये दस दिओ, ये वैरोके तो करनाल, वैरोके तो समझ गए ना, आ बड़ा आ पिंड का मैं तुहानूं एग्जैक्ट ही दस दिना है। ਇਹਦੇ ਚ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੋਟਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੋਦੇ ਬੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ, ਅੱਠ ਏਕੜ ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? 2017 ਚ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ आ बैगां दे हिसाब नाल फैक्ट्री है। एडा वधिया बैग बने सारे पंजाब च विके, करनाल दे नां ते विके, क्योंकि करनाल दा इजराइल नाल टाई अप है डिवेलपमेंट दा। धोखे दा तरीका वेखो, सारे काम नूं एडा वधिया कवर अप उत्ते लिखिया होवे 128 ते 129 नंबर सीड। आ मैं फैक्ट्रियां दी फोटो उत्थे दा ऐ लगदा जिवें अबोटाबाद च बिन लादन लभ्या सी ना, उस तरह दा ही कंपलैक्स इत्थे बनिया। मतलब कोई नेड़े जाके मैं जेड़े बंदे नूं फोटो खिच्चण भेजा, कहंदा भाजी मरवाउणा उत्थे भेज के, बाहर एक बोर्ड नहीं। आ मैं गेट की फोटो दे रहा, करनाल सीड लिखिया ही किथे नहीं। जिथे एडे वधिया बैग छपाए है तो बाहर भी लिख दो जे तुहाडा काम एडा जनमन। तुसीं किसी वड्डी कंपनी दे बाहर जाके वेखो, जिहड़ा अंदरों चंगा उहने बाहर भी लिखिया हुंदा वड्डा वड्डा। जे कोई टाटा की कंपनी है जां ट्राइडेंट है जां सोनालीका है, उन्हां नूं माण है आपदे काम ते, मगर जे होवे फ्रॉड तो फिर यह जा काम। आ फैक्ट्री आ चार दीवारी वेखो, 8 किले च चार दीवारी हुई है। चार दीवारी च मैनूं लगदा करोड़ां रुपया लग गया। हुण ये बंदा है कौन? ये भाई साहब है किहड़े? हाँ, ये भाई साहब, ये मैं बाद च दसदा, याद करा। ये भाई साहब है किहड़े? एक कुल्फियां बेचदे सी, कुल्फियां कुल्फी बेचते सी। कित्थे रंधावा साहब का जिहड़ा भार वधिया, मैनूं लगदा वो कुल्फी का ही असर जापदा मैनूं उहदे च। ये जदों रंधावा साहब जदों विहले सन 10 साल पिछले, जदों जांदे सी ना अपने शहर, ते भाऊ इहदा नाम है लखी ढिल्लों, लखी लखविंदर सिंह लखी ढिल्लों। ये किते उहनूं कुल्फी खवा दिंदा सी ते रंधावा साहब कहते थे यार तेरी कुल्फी बड़ी स्वाद है, कोई काम मोटा कर वड्डा। ते उन्हें भी कहा हुण वजीर बन गया रंधावा साहब, ते मोटा काम हुणे कर सकते, अगे पिछे तो होना नहीं। आ फोटो आ जिहड़ा विचकार बंदा है, आ लखी ढिल्लों, आ पिछे रंधावा जी, ते आ किसानी दे मसीहा हमदर्दी अखौती पंजाब कांग्रेस के प्रधान जाखड़ साहब, इन्हां दे घरे कुल्फियां ही खा के आए हैं, क्योंकि वो तो पुराना काम है, जद्दी पुश्ती काम है। सीड वाला तो लोगों को धोखे च उल्लू बनाने का काम है, किसानों नाल मजाक करने का काम है। आ और थले वेखो बड़े ध्यान नाल एक बोर्ड लग्या पूसा 1509 वैरायटी, पर बड़े ध्यान नाल वेखो, तुहानूं चीज़ां बड़ियां लभणियां मेरे पोस्टरां च। आ लखी ढिल्लों साहब गड्डी चला रहे रंधावा जी की, नेड़ता प्यार वेखो, परिवार च एकमिक वेखो, सूई नहीं लगती इन्हां दे विचों। तदे मैं भी कहां कुल्फी बनाउण वाला सीधे बी बनाउण लग पिया, जिहड़ा यूनिवर्सिटी तो नहीं बनिया, इजराइल कोलों नहीं बनिया, वो भाई साहब आ इन्हां ने बनाता। ते फैक्ट्री भी तुहानूं दस ही दित्ती, नौ रखिया कि थोड़े मेरे वर्गे लभदे फिरन करनाल आले। उहदा शातिर दिमाग मैं अगला दसदा, जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ते कुल्फी भाई साहब नूं नाल ही बिठा के रखते, क्योंकि लक्की आ, लक्की कबूतर हुंदा ना, इहदा भी लक्की कबूतर यही है रंधावे दा। आ नाल बिठाया हर काम ते, रोटी खानी तां लक्की कबूतर, प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी तां लक्की कबूतर, जे जाखड़ ने MP लड़नी है रोटी खवानी तां लक्की कबूतर दे, किते होर खवाउणी नहीं। आ अगली फोटो इत्थे मैनूं लगदा सिंगला साहब गए सी 550 सालां ते,
ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਚੌੜੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ, ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੈਗ ਵਿਖਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 100 ਫਰਾਡ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਬ ਆਫਿਸ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 29, ਕਛਵਾ ਰੋਡ, ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ। ਆ ਸਬ ਆਫਿਸ, ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖੀ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਂਦਾ, ਹਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 128 129 ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਵੀਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 128 129 ਪੀਆਰ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਰ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿੰਗ ਬਚੂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 17 'ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ? ਆ ਹੁਣੇ 17 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, 18 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 250 ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ
कीमत ते ना जाओ, अप्रूवड ही नहीं चीज, पर जिहड़ी वैरायटी है नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਏ कि वैरायटी बड़ी तगड़ी आ रही है, पहला लै लो। जिवें हुंदा ना कि अजकल आ 10 दिन आईफोन सस्ता मिलना, पहला लै लो, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬੇਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਬੇਨੀਪਾਲ ਜੀ, यूनिवर्सिटी सेंटर है उन्होंने बीजे कोई भी नहीं रहेगा, वो भी ब्लैक ही आ, मतलब 40 रुपये नहीं मिल जाता है, तो 120 रुपये तक ब्लैक मार्केटिंग हो गया TRP। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 200 क्विंटल निकला, 70 रुपये का अंदर सीगा, 200 रुपये का बाहर बेचे, 200 रुपये लगे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 750 ਕੁਇੰਟਲ PR 129 ਲੱਭੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥਰੂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਦਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀ 1509, 1121 ਲਿਖਣੀ ਸੀ, 201 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 128 ਤੇ 129, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ 11-12 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦ ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਕਹੋਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 12-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ 2-3 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖੀ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰੋਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਓ, ਕਰਾਉਣੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਗੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਿੰਗਰ ਆ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਹੂ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਮਗਰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਡ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਗ 'ਚ 128 129 ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ 128 129 ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਹੈ 128 129 ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਜੇ ਸੀਡ ਉਹ ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਡ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਾਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੀਜਾ ਫਰਾਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਸੇਜ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਏਯੂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕਿਸਮ PR 129 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ FIR ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੱਪ 11/5 ਨੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੁਲਫੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਲਾਈ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮਲਾਈ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 17 ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ 420 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ 128 29 ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ। ਨੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ FIR ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, 128 29 ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 128 ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 129 ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕੰਮ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਦੁਆਬਾ ਮਾਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਗਈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੂ, ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਠੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਚ ਚੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਲੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਦਾ ਇਹ ਬੀ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ 20-40 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ FIR 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਾਉ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।